ओं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्रोता बंधु यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चैनल आपण यहाँ सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करने को जमार भूलें। यार प्रतिटी वीडियो आपण बहु मूल्यवान है कारण यह प्रमाण भित्तिक तथ्य उपर पर्यवेसित। आज आलोच्य विषय परमात्मा भगवान किए तांको किए देखी तार प्रमाण कौन यह आज युव समाज तथा किसी वयोज्येष्ठ अज्ञानी मानक प्रश्नबाजी होइछि। तेणु प्रथमे आम जानिबा परमात्मा भगवान किए। सकल घटरे आत्मा भाव एक ज्योति रही आम ये सुंदर पृथ्वी रे जीवन धारण करिछु। जहाँ गीता प्रमाण करे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सूर्य तिष्ठति भ्रामयानु सर्वभूतानि चंद्ररूढ़ानि वा। से विषय में ओडिया भागवत आरंभ कर विभिन्न ग्रंथ में बहु प्रमाण रही। तेणु आत्मा संबंध अन्य वीडियो आम आलोचना करवा कारण आमर टॉपिक होछि परमात्मा भगवान किए। श्रोता बंधु परमात्मा भगवान के विषय में विभिन्न धर्मशास्त्र वेद पुराण गीता बाइबल कुरान रे विस्तृत भाव तेणु ताकू तो आम निहाती पढ़ा दरकार और जाना दरकार। मात्र आज कंप्यूटर मोबाइल जुगे कहारी समय व धैर्य ना आउ किछि न जानी न शुणी किछि मूर्खवादी ताहा कपूल कल्पित गप बोली कहले। सेमानक कहवा कथा सबकिछि विज्ञान करुछि ओ करिछि। सेमाने हुए तो भूली जाउछन्ति जे विज्ञान शब्द आसिबा पूर्वरु ए सृष्टि ओ तार स्रष्टा विज्ञान बा वैज्ञानिक ता बहु परे आविष्कार हेले। आमे गालिलियम को विज्ञानर जनक बोली कहू। से कौन वृक्षलता पशु पक्षी कीट पतंग जल स्थल बानर मनीष ये सब सृष्टि करथिले। से जन्म होई ज्ञान आहरण कला परी वैज्ञानिक माने हेले ना केमिति हेले। अवश्य उड़ाजाहाज ठू आरंभ करी परमाणु उमा जाए आजिर वैज्ञानिक माने करिसंती, किंतु ता माने नुह सबु जीव जगत सृष्टि तांक द्वारा संभव। खनिज पदार्थ कंचा माल ई पृथ्वी रे नथिले बा भगवान खनिज पदार्थ देई नथिले। तेणु वैज्ञानिक माने कौन ये सब सृष्टि करि पारथान्ते कि? तेणु ये सृष्टिर स्रष्टा परमात्मा भगवान बोली आमको मानि नेबाकू पड़िबो। तांक मुख निःसृत धर्मशास्त्र को भी मानिबाकू पड़िबो। सेथिपाई कहा जाए दि साइंस विदाउट रिलीजियन इज लेम दि रिलीजियन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ता अर्थ धर्मशास्त्र और विज्ञान परस्पर ओतप्रोत जड़ित। काहाको केही छाड़िले ए पृथ्वीर अवनति निश्चित। ए मनीष विज्ञान बल ध्वंसर अस्त्र परमाणु बोमा सजाई रखिछि। आध्यात्मिक ज्ञान बा भगवत विश्वास हटिगले ताहा विनाश को निमंत्रण करिवो यह सुनिश्चित। श्रोताबंधु भगवान को इंग्राजी रे गॉड कहा जाए। गॉड को आपण टिके व्याख्या करंतु। जी जेनेरेट बा सृष्टिकर्ता, ओ ऑपरेटर बा पालनकर्ता, डी डेस्ट्रॉयर बा ध्वंसकर्ता। पुणी थरे कही दे जी फॉर जेनेरेटर बा सृष्टिकर्ता, ओ फॉर ऑपरेटर बा पालनकर्ता, डी फॉर डेस्ट्रॉयर बा ध्वंसकर्ता। अर्थात जे सृष्टिकर्ता से पालनकर्ता एवं से मध्य ध्वंसकर्ता। तेणु श्रोताबंधु पृथ्वीर सबुठ धनी देश अमेरिका ता टंका डॉलर रे कौन लिखिछि वी ट्रस्ट इन गॉड बा इन गॉड वी ट्रस्ट बोली लिखि प्रथमे प्रमाण कर देछि जे भगवान को सृष्टि द्वारा ये पृथ्वी ही सृष्टि होइछि। तेणु सेठी कौन विज्ञानर अभाव ना वैज्ञानिकंकर अभाव। सेमाने काहेकि भगवान को विश्वास करने को सारा विश्व को वार्ता देले एवं सारा विश्व को भगवत सत्वार विश्वास पर आह्वान कले। केवल सेतक नुह आपण जानी आश्चर्य हेबे अमेरिकार हार्वर्ड विश्वविद्यालय रे किछि साइंटिस्ट एबे योग और मंत्र चिकित्सा माध्यम रे किछि रोगर चिकित्सा मध्य करुछन्ति। आपण गूगल बा सोशल मीडिया रु एहार तथ्य बा प्रमाण मध्य नहीं पारिबे। तेणु आज किछि मूर्खंक भली वयोज्येष्ठ व्यक्ति एवं मूर्खवादी माने भारतीय वेद पुराण गीता को हास्य मन करुछन्ति। गीता प्रमाण करे भोग जहाँ पाखरे अच्छी से भगवान। भोग कौन? भोग अर्थ समस्त जश ऐश्वर्य शक्ति वैराग्य एवं
ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ସେ ଭଗବାନ। ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଉତ୍ପତ୍ତିଞ୍ଚ ବିନାଶଞ୍ଚ ଭୂତାନାମ ଗତିଂ ଗତି ବେତି ବିଦ୍ୟାମ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ସବାଚ୍ୟ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁ ଦିନ ବହୁ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। କାରଣ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନ ପାରି ନେତି ନେତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆମେ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୀମିତ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବା। ନେତି ଅର୍ଥ ନ ଇତି, ତାର ଇତି ନାହିଁ, ତାର ଶେଷ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସରିବନି। ସେ ଅନାଦି, ସେ ଅନନ୍ତ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତାଙ୍କ କଥା ବଖାଣିବାରେ କେହି ସାରିପାରିବେନି। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତମାନସରେ କହିଲେ, ହରି ଅନନ୍ତ ହରି କଥା ଅନନ୍ତା, ଗା ବହି ଶୁନହି ବହୁବିଧି ସନ୍ଥା। ତାଙ୍କ କଥା ଯେ କହିବ ବା ଶୁଣିବ, ସେ ଟିକେ ସନ୍ଥ ବା ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା କରିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଯାହାର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ସେହିପରି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଗଡ଼, ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଗଡ଼ଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଡଗ୍। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଗୁଗୁଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ଗୁଗୁଲର ପ୍ରମାଣ ନେବା। ପୃଥିବୀର 75 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପୃଥିବୀର 100ରୁ 150 ଦେଶର ଲୋକ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ। ଇସ୍କନ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ କୃଷ୍ଣ କନସସନେସ୍, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘ। ଏଥିରେ ଭାରତ ସହ ବହୁ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜପ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବା ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି? ନା ଦେବଭୂମି ଭାରତରେ। ବର୍ଷାନାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତଃ। ପୃଥିବୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ ଦିଗରେ ଏ ଭାରତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିଛି ମୂର୍ଖବାଦୀ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେବା ମିଛ। ଭାଇ, ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 9, 2019 ମସିହାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତମେ ମନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ? କେବଳ ମଥୁରାରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଇତିହାସର କଥା। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଏହି ଗୁଗଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଶାରଦା ମା କାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆଜିର ଆପଣ ବି ଗୁଗଲ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ବି ଇତିହାସରେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧନା ବଳରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସମସାମୟିକ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ନିଗମାନନ୍ଦ, ସାଇବାବା ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ପାଇଁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ସାଧୁସନ୍ଥକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ମୂର୍ଖାମୀ ତଥା ଲୋକହସା ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ବା ଜାଣିବା ଦରକାର, ବା ଗୁଗଲରୁ ସାର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ତଥ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ସର୍ବେଷାଂମପି କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସର୍ବେଷାଂମପି ଦେବାନାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ, ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ, ସାଧୁଜନେ ଅଛି ତହିଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଠି କେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଅନନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ। ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଭକ୍ତ ଦାସିଆ, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ, ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଠୁ ନଡ଼ିଆ ନେବା ଘଟଣା, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖୁଆଇବା ଘଟଣା, ମାଣିକ ପାଖରୁ ଦହି ପିଇବା ଘଟଣା, ଏହିସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାକୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ୟାକୁ
ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମୂର୍ଖବାଦୀମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଶାଲବେଗର କାହାଣୀ ନ ପଢ଼ି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ବି ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପାଇ ବହୁ ଅମୃତବାଣୀ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ମୂର୍ଖାମି। ଭକ୍ତ ରଘୁ ରକ୍ଷିତ ରାଘବ ଦାସ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏତ ଗଲା ଅତୀତ ଇତିହାସର କଥା। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଆସିବା। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ, ବୃନ୍ଦାବନର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ପାଗଳ ଭଳି ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷ ଧରି 2ଟି କିଡ଼ନୀ ନଥିବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କେମିତି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣ କହିବେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତ ସେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ରୋକିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେସବୁ ରୋକିବାର କ୍ଷମତା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କିୟଦାଂଶ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏହାଛଡ଼ା ଚାରିଧାମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବାହାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ବା କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ, ଭଗବତ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରମାଣ ବାହାରିବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ଯେ ଦେବଭୂମିର ଦେଶ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ଦେଶର କିଛି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିତାପର ବିଷୟ। ଶେଷରେ ସେହି ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଇପଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ, କିପରି ଗଢ଼ିଲ ପ୍ରଭୁ ବାୟୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ। ଆକାଶରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଲ କୋଟି କୋଟି ତାରା, କିପରି ଗଢ଼ିଲ ପ୍ରଭୁ ବରଷାର ଧାରା। ଆଖୁ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଲ କେତେ ମିଠା ରସ, କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ମୁଖେ ଫୁଟାଇଲ।